नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु माने देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। भगवान जगन्नाथ को कहीं युद्ध करने को पड़ता। विश्वर सबु धर्म रे ईश्वर को परम पिता परमेश्वर कहुए। किछि धर्म आ संप्रदाय रे प्रभु को निराकार दिव्य ज्योतिर रूप में पूजा करा जाइथाए, किंतु वैदिक सभ्यतार ईश्वर को साकार व्यक्तित्व रूप में पूजा करा जाइथाए। परमेश्वर केवल जड़े आध्यात्मिक प्रकाशर आभा नुहति, बरং आम शरीरर गोटे अभिन्न अंग। कौनसी ना कौनसी संपर्क रे से जोड़ी हुई रही। माता पिता रूप में हूँ बा सांग रूप में हूँ बा पुत्रर रूप में। वैदिक संस्कृति रे केवल पूजा ही करा जाए नहीं, अंतरंग सांग रूप में जोड़ी हुई रही था। जहाँ सहित अंतरंग सांग जोड़ी होइथिबो सेठारे तो भगवान भक्तंकर ऋणी होई जाती। भगवान श्रीकृष्ण निजर भक्त मानक सहित बहुत लीला सबु करिसेंती। आपण माने भाबुथिबे कि ए तो द्वापर जुगर अनेक पुराणा कथा, कौन यही कली जुगरे भगवान निजर भक्त मानक सहित लीला करती? हाँ, कहीं नुहे। यही कली जुगरे भगवान जगन्नाथक द्वारा करा जाइथिबा असंख्य लीलार चर्चा आज मध्य भक्तंक मुखर सुना जाए। एथर चलतु मु आपण मानकु भगवान जगन्नाथक द्वारा महान भक्तंक सहित करा जाइथिबा मधुर लीलार आस्वादन कराइबी। अनेक वर्ष तले जड़े महान राजा शासन करुथिले। तांकर नाम थिला राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथंकर परम भक्त थिले। ओडिशार पुरी ठारे प्रतिवर्ष रथयात्रा आयोजन करा जाए। राजा पुरुषोत्तम देव स्वयं भगवान जगन्नाथंक रथर आगे झाड़ू करती। वास्तव में राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ को ही निजर राज्यर राजा बोली मानुथिले एवं स्वयं को भगवान जगन्नाथ तुच्छ सेवक बोली भाबुथिले। गोटे समयर कथा, राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत यात्रा करने समय कांची राज्य जाई पहुंची। राजा पुरुषोत्तम देव कांची राज्यर उद्यान रे विश्राम करने समय कांची राज्यर राजकुमारी पद्मावती मध्य उद्यान भ्रमण करने को आसीथिले। एपरी भावरे राजा पुरुषोत्तम देव आ राजकुमारी पद्मावती साक्षात हैला। समय सह जड़े अन्य जन को पसंद करी बसिले। जेतेबेले कांची राजा को पुरुषोत्तम देव आगमनर समाचार मिलिला, कांची राजा सम्मानर सहित तांको निजर राजभवन को अतिथि भावरे निमंत्रण करिथिले। कांचीर राजा आ राणी पुरुषोत्तम देवक विनम्रता चरित्र आ गुण को देखि प्रभावित होइगले आ निज कन्या राजकुमारी पद्मावती विवाह राजा पुरुषोत्तम देवक सहित करने को प्रस्ताव रखिले। यही प्रस्ताव को राजा पुरुषोत्तम देव अति प्रसन्नतार सहित स्वीकार करिनेले। तापरे राजा पुरुषोत्तम देव निज राज्य को फेरी आसिले। किछि दिन पर कांचीर राजा निजर मंत्री को विवाह प्रस्ताव देई ओडिशा राज्य को पठाइथिले। ओडिशार राजा पुरुषोत्तम देव कांची राज्यर मंत्री को समुचित अतिथि सत्कार करथिले। से समय रथयात्रा समय थिला, एथिपई राजा पुरुषोत्तम देव मंत्री को आहरी किछि दिन रहिबाकू आ रथयात्रा रे सम्मिलित हेबाकू अनुरोध करथिले। रथयात्रार पवित्र पर्व दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र आ सुभद्रा देवी को मंदिर बाहर को बाहर करी रथ उपरे आसन ग्रहण करा जायथिला। चतुर्दिगरे संकीर्तनर ध्वनि शुभुथिला। हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त एही भव्य रथयात्रा को दर्शन करने को आसिथिले। ढोल नगाड़े शंख बाजुथिला। चारिआडे दिव्यता हर्ष उल्लासर मंगलमय वातावरण छाई रहिथिला। एही सबु मध्यरे कांची राज्यर मंत्री ओडिशा राज्यर राजा पुरुषोत्तम देव रथयात्रा उत्सव रे भगवान जगन्नाथंक आगरे झाड़ू धरी झाड़ू करुथिबार देखिथिले। एही सबु देखि मंत्री जनक आश्चर्य होइगले। राजा पुरुषोत्तम देव एही कार्यर माध्यम रे भगवान जगन्नाथंक प्रति निज भक्ति विनम्रता को प्रदर्शन करुथिले, किंतु मंत्री एही सबु कथा बुझी पारिले। मंत्री भाबिले जे राजा पुरुषोत्तम देव जड़े राजा होई मध्य रास्ता सफा काम करुछंती बोली। एही कथा कांची राजांक अपमान बोली भाभी मंत्री जनक शीघ्र ओडिशा राज्य को छाड़ी निज राज्य को फेरी जाई कांची राजा को सब कथा कहिथिले। आ शेषरे राजकुमारी पद्मावती विवाह राजा पुरुषोत्तम देव सहित न करिया पई कहिथिले। मंत्रीकर एही कथा सुनी राजा आश्चर्य होइगले। सेही कार्य पछरे राजा पुरुषोत्तम देवंक कौन लाभ थिला से विषय किछि न बुझी राजा मंत्री कथारे राजा पुरुषोत्तम देवक सहित निजर कन्याक विवाह प्रस्ताव भांगिबाक निश्चय करिनेले।
କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜଣେ ଦୂତ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଳଙ୍କ ପରି ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କାଞ୍ଚିର ରାଜା ନିଜର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୟଂବର କରିବାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବାଧିଲା। ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ କାଞ୍ଚିର ରାଜା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଞ୍ଚିର ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଥିଲା କି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାଞ୍ଚିର ରାଜା ହାରିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁରୀକୁ ଅଣାଯିବ ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ପଛରେ ରଖାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହାରିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ କାଞ୍ଚିର ରାଜଭବନରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃପାସାଗର, ହେ ଦୀନବାନ୍ଧବ, କୃପା କରି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲି। ଏହି କଥା ଦେଖି କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେବ। ଆପଣ ତ ଜଗତର ନାଥ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପଛରେ କିପରି ବିରାଜମାନ ହେବେ? ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବହୁତ ଆତୁରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିବି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପୁଣି କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସୈନିକ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେହି 2 ଜଣ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଖରାଦିନ ଗରମ ସମୟ ଥିଲା। ସେହି 2 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସୈନିକ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ବାକି ସୈନିକମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲେ। ଗରମ କାରଣରୁ ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେହି 2 ଜଣ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଗୋପାଳୁଣୀକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗୋପାଳୁଣୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଦହି ଧରି ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାଣିକ। ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକ ଗୋପାଳୁଣୀକି ଅଟକାଇ ନିଜର ପୁରା ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦହି ପିଇଦେଲେ। ନିଜ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାଣିକ ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। ସେହି 2 ଜଣ ତ ସୈନିକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକ ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାଣିକକୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ମାତା, ଆମେ ତ ହେଲୁ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳୁଣୀ ଜଣକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋର ସବୁ ଦହି ପିଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଏହି କଥା ଶୁଣି କଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିବା ସୈନିକ ଜଣକ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଗୋପାଳୁଣୀକୁ ନିଜ ହୀରାର ମୁଦି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମା, ଏହି ମୁଦିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ରାଜା ଏହି ବାଟରେ ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ଆପଣ ଦହିର ପଇସା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବେ। ଏତିକି କହି ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ
ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳୁଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ସେହି ବାଟରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳୁଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ସୈନିକ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ 2 କଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଗଲେ। ସେହି 2 ଜଣ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ଦହି ପିଇଲା ପରେ ଏହି ମୁଦି ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ମୋର ଦହିର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି ବୋଲି। ଆପଣ ଏହି ମୁଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ମାଣିକ ସେହି କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିବା ସୈନିକ ଦେଇଥିବା ମୁଦି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ସେହି 2 ଜଣ ସୈନିକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ବରଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିନା ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିବେ? ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେହି ଗୋପାଳୁଣୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଗରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ମଣିରେ ତିଆରି ସିଂହାସନକୁ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଥିଲେ। କାଞ୍ଚି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଧରି ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଥିଲା। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଝାଡ଼ୁ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ରଥର ଆଗରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପବିତ୍ର ମନ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଆତୁର ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଥରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଖି ବୁଜି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପରି ଲାଗିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କସ୍ତୁରୀର ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଉଠିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।